Amun ada janabi orang hidup susah tapi maadunya kepada manusia, itu pertanda orang ini pacang susah saumuran. Nyatakan tak? Nah makanya muntong jangan calungap. Nyatakan binian lah. Oh binian. Nya narancak badu-badu tu binian. Kada panyabaren hidup. Mun kada lawan tetangga di HP tau gegerunom. Ulah status tahuan orang salaman. Kawan banyak dikontak beribu. Jangan dibiasakan kesempitan hidup kita itu jangan dikuya ke orang. Boleh menguya kalau memang tepat waktunya. Misalnya untuk mencari jalan keluar, curhat lawan Allah. Ya Allah, nangis di sajadah. Pian pencipta alam. Pian yang paling tahu di alam ini dengan permasalahan apapun. Pian yang menciptakan masalah, pian jua yang menyelesaikan masalah. Ulun ya Allah kadada daya upaya. Ulun hanya bisa maadu lawan pian. Tetesan air mata ini cukup kiranya mewakili isi hati ulun yang sedang galau. Andai ulun ceritakan kepada batu, mungkin batu pun ikut menangis ya Allah. Oh marayu Tuhan tuh tasarah kita Jangan marayu tuh lawan pala pacaran aja bisa. Sudah marayu ayang heeh aja pang. Jadi resep supaya doa kita diijabah oleh Allah, rahatan kita parlo benar, itu amalannya berdoa terus, rahatan kita senggang, rahatan kita lapang, rahatan kita nyaman, berdoa terus. Kaina bila kita tak dapat nang kada nyaman, bila tak dapat kesempitan hidup, di situ kita berdoa, Tuhan lakas mengabulkan doa kita. Apabila jasidin berdoa tuh nanti bagus di akhir malam. Sepertiga malam nang akhir mulai jam 2 sampai mendekati subuh, atau imbah sembahyang fardu, itu tempat-tempat doa mustajab. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما نوى قطب هذا الزمان وعلى ما نوى شيخنا وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونخص منهم لسيدتنا خديجة بنت خويلد الكبرى، سيدتنا عائشة الرضا، وسيدتنا فاطمة الزهراء، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبنيه الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهما أجمعين، وسيدنا الإمام حسن البصري، وسيدنا الإمام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني، والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني، سيدنا الإمام أحمد الرفاعي، سيدنا الإمام أحمد البداوي، سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وجميع ساداتنا آل باعلوي. ونخص لمؤلف هذا الكتاب الإمام العالم العلامة الحبيب محمد بن علوي بن عمر العيدروس، وجميع السلسلة العيدروسية وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم، وكافة الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها. ونخص لسيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، سيدنا الإمام قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، سيدنا الإمام أبي يزيد البسطامي وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم، وكافة الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء. ونخص لأهل المعلى والشبكة والبقيع وأهل البدر والأحد زنبل الفرات والأكدار وأهل تريم وأهل زبيد، وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء في بلادنا إندونيسيا. ونخص في الجاوي وفي فلمبang دار السلام وفي بلاد البنجر. ونخص منهم لسيدنا سلطان سوريان شاه والمجذوب بالله الحبيب حامد بن عباس باهشيم، وقطب البلاد مولانا محمد أرشاد بن عبد الله بن أبي بكر البنجري، حضرة الشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري،
الشيخ محمد شرواني بن عبدن البنجري والشيخ محمد شعراني بن عارف البنجري والشيخ محمد سمن بن هجي ملي البنجري شيخ المشايخ في زمانه الحاج محمد زيني بن عبد الغني البنجري وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم وجميع مشايخنا خصوصا مشايخنا الذين اتصل سندهم إلينا ونخص منهم لسيدنا الإمام المحدث أبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي سيد الإمام سلطان العليم الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والإمام القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف جده وسيد الوالد الأستاذ محمد بن حسين بعبود وابنه الأستاذ علي بعبود والداعية إلى الله أبويا الحبيب حسن بن أحمد باهرون وكي هجي أحمد رضوان لقبنكي وكي هجي أحمد غزالي البنجري وكي هجي سورياني بن رئيس أمونتاي وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم وجميع مشايخنا في الدين ومعلمينا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذوي أرحامنا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم بخير ولطف وعافية ومعونة وسعادة بسر النبي وآل النبي وبسر أسرار سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدنيا والأخرى. Yang kelima daripada mafatihur rizq, kunci-kunci rizki, yaitu ad-doa, berdoa. Ad-doa'u min aqwa mafatihir rizqi wa turuqi sa'atil aishi. Doa itu termasuk bagian yang paling kuat daripada kunci-kunci rizki. Wa turuqi sa'atil aish, dan jalan-jalan luasnya atau lapangnya kehidupan. Doa itu jar Habib Sa'ad Al-Idrus salah satu kunci rajaki yang paling kuat, dan ini menjadi salah satu jalan lapangnya kehidupan kita, berdoa. Wa ilaika, dan hendaknya engkau ba'dan mimma warada fid doa, dan hendaknya engkau ini Jasidin membaca sebahagian daripada apa-apa yang telah diriwayatkan dalam doa-doa ini. Beliau akan menjelaskan riwayat-riwayat yang memberikan kabar tentang doa-doa. Satu,
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum, ala perhatian atau hendakkah, adullukum aku tunjukkan akan kalian, ala ma yunajjikum, atas apa-apa yang bisa menyelamatkan kalian, min aduwikum, daripada musuh kalian, wa yudirru lakum arzaqakum, dan mengalirkan bagi kalian akan rizki-rizki kalian. Hendaklah janabi buhanmu kubari'i amalan nang menyelamatkan daripada musuh, nang maulah rajaki kalian mengalir deras. Orangnya banyak berajaki, dari musuh selamat juga. Dan biasanya orang para jakian nih ada-ada aja nadangki behiri melihat seorang. Nah, supaya kalian selamat daripada musuh dan rizki kalian mengalir dengan derasnya, tad'unallaha fi lailikum wa naharikum, berdoalah kalian janabi kepada Allah, fi lailikum wa naharikum, pada malam ataupun siang. Fa innad du'a, karena bahwasanya doa itu silahul mu'minin, senjatanya orang-orang yang beriman. Kita dibariin nabi sebagai orang yang beriman, ada bisi senjata yaitu doa. Amun ada orang kada katuju lawan kita, ada orang yang berniat jahat lawan kita, itu bisa kita lawan dengan doa. Sehingga banyak dari nabi ataupun dari ulama-ulama kita yang merekomendasikan doa nanggesan kita amalkan. Nang sekira-kira musuh nih kada kawa mahantam kita, rajaki kita lancar, musuh kada kawa mahantam kita. Contohnya nang kaya kita mengamalkan wirdus sakron misalnya, Allahumma inni tattu bidarbillahi tuluhu masya Allah kufluhu la ilaha illallah, terus sampai ada kalimat sur. Sur itu bahasa kami dilajari guru rajin, pagar, kandang. Jadi pas membaca sur itu jasirin bayangkan apa nah hendak dipagar. Jadi awak kita tuh selamat daripada musuh-musuh kita. Karena pas hujungnya doa itu kan ada Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nadarahum pintikas, dan seterusnya. Cari aja yang di buku ada aja, di imdad abah guru ada aja wirdus sakron. Itu salah satu perlindungan daripada musuh. Seperti itu pula perlindungan itu bisa diamalkan isim khofi ngarannya. Isim khofi itu kayak ini bacaannya nah. Menyapian hafal untung. Maka ada harapan bang. Panjang bacaannya masalahnya. Isim khofi itu kayak ini bacaannya. Bi khafiyyi lutfillah, bi latifi sun'illah, bi jamili sitrillah, bi badi'i afwillah, bi sari'i karamillah, bi ighathati judillah, bi alfi la hawla wa la quwwata illa billah. Dakhaltu fi kanafillah wa tamassaktu bi kitabillah wa tashaffa'tu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dawami mulkillah bila hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biyahin yahin ahilin ahyashin hajabtu nafsi bihajabillah wa mana'tuha bi ayatillah wa hassantuha bil ayatil bayyinati wa dzikril hakim bihaqqi man yuhyil idhama wa hiya ramim. Jibrilu an yamini, wah haratnya pian, Jibril di kananku, wa Mikailu an yasari, Mikail di kiriku, wa Israfilu min khalfi, Israfil di belakangku,
wa Izrailu min kuddami, Israel di bawah batisku, wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amami, Nabi Muhammad di mukaku. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amami. Wa asa Musa fi yadi, tongkat Nabi Musa beandak di tanganku. Wa asa Musa fi yadi faman ra'ani, siapa yang melihat aku habani, gentar hatinya, ada pengaruh nang keluar. Wa asa Musa fi yadi faman ra'ani habani wa ata'a amri, dan mentaati perintahku. Wa khatamu Sulaiman ala lisani, dan cincinnya Nabi Sulaiman ada di ilatku, ada di lidahku. Faman takallamtu ilaihi qada hajati, siapa orang nang kupandiri mengabulkan kehendakku. Faman takallamtu ilaihi qada hajati. Wa nuru Yusufa ala wajhi, dan cahayanya Nabi Yusuf ada di muhaku. Faman ra'ani ahabbani, siapa yang mencangangi muhaku pasti jatuh cinta lawan aku. Wallahu muhitun bi wa huwal musta'anu bihi ala a'dai, Allah meliputi aku dan menolong daripada musuhku. La ilaha illallah huwal kabirul muta'al Muhammadur Rasulullah wa sayyidul mifdal wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Itu namanya isim khofi, salah satunya untuk perlindungan daripada musuh. Bagus ada bacaannya. Maka komplit. Tongkat Nabi Musa ada di tangan, cincin Nabi Sulaiman ada di ilat, cahaya Nabi Yusuf ada di muha. Ayo pian, komplit lah. Nah, menyarasap itu di awak. Jadi cari seorang bejannya lah. Ulun kada madahakan. Cari seorang jar. Nah, ini salah satu doa-doa yang untuk perlindungan terhadap musuh. Apakah lagi doanya tasarah? Nang jelas bila kita berdoa dengan bahasa apapun Allah Ta'ala paham haja. Ada orang berniat jahat, ya Allah tuna laki ulun tulak jauh melewati kampung-kampung nang angker, jarurang kampung tu bahentu, jarurang kampung tu banyak rampok, selamatkan inya ya Allah. Biar bahasa kita yang penting berdoa. Jadi bila hendak selamat daripada musuh, rajaki lancar, maka siang dan malam kita harus berdoa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidak ada daripada orang Islam yansibu wajhahu lillahi ta'ala, yansib menghadap, wajhahu menghadapkan akan wajahnya, lillahi ta'ala kepada Allah, fi mas'alatin pada satu masalah. Orang ini Islam lalu ada bisi masalah, masalahnya tuh macam-macam ada laki lah pina buntat kelakuan, ada bini lah nang wani menjawab, ada anak lah nang menjinit saban malam, ada tetangga lah na artinya jahil benar lawan seorang, dan lain-lain sebagainya. Apa saja masalah yang didapat oleh orang Islam lalu ia menghadapkan wajahnya kepada Allah, illa melainkan a'tahullahu iyyaha, memberikan akan dia oleh Allah kepadanya. Masalah yang ia hadapkan kepada Allah itu pasti Allah berikan jawaban untuk jalan keluarnya, asal kita nih menghadapnya kepada Allah. Dapat masalah apapun hadapkan kepada Allah, maka Allah akan maulahkan solusi, jalan keluar daripada permasalahan tersebut. Imma an yu'ajjilaha lahu, ada kalanya menyegerakan oleh Allah akan dia,
Wa imma ayyaddakhiraha, ada kalanya menyimpani oleh Allah Ta'ala akan dia. Bisa doa yang dipanjatkan itu lakas dikabulkan Tuhan, atau bisa juga doa tersebut disimpanikan oleh Allah Ta'ala sampai di mana waktu yang tepat akan diberikan kepada orang nama minta itu tadi. Pahamkah? Jadi jangan koler berdoa. Minta terus lawan Allah, ya Allah kayak apa kayak ini, gawian lapahnya, pancarian susahnya, anak bayaran sing larangan, kebutuhan hari-hari sing banyakan, anak nukar paket data aja ya Allah apa kayak ini ganjangnya, paket data XL 40.000, Telkomsel berapa macam-macam, maka kakak anak ini bila habis paket bememai, kada kau buka YouTube maajar, kada kau main ML macam-macam kakak-nakan hamuknya banyak kebutuhan, banyak keperluan, adukan kepada Allah. Bisa kabulnya itu cepat, bisa juga kaina. Bilanya kaina tuh berarti disimpan Tuhan. Gasan apa Tuhan menyimpan? Bisa jadi untuk menunggu waktu yang paling tepat untuk diberikan kepada orang tersebut. Di dunia ini bisa, atau bisa juga di dunia ini kada diunjuki, disimpani bujur gasan di akhirat. Bisa. Tuhuk dah berdoa, ya Allah arisan ya Allah, gugurakan ya Allah, hai mepe ke ini, maka hendak berkawinan arisan kada gugur-gugur ya Allah, jurang umpat lah kada aja bungol ngarannya bungol ngentok berdoa terus orang ni umpat arisan sudah, bila arba berkuncang hingga orang kananya tatap berdoa, ya Allah arisan gugurakan ya Allah, tatap kada gugur. Bisa jadi itu disimpan oleh Allah. Aku tahu ya Tuhan, dengan ilmuku aku tahu dibanding ikam kada tahu apabila saatnya ikam paling perlu dengan duit. Wayah ini ya Tuhan ikam kawah aja mencari duit kalahin dulu, karena ada saatnya genting di mana ikam perlu duit, orang kada hakun mau tangi, di situ kena arisan kugugurakan. Bisa jadi nangka itu pas orang genting benar sudah berhutang ke orang kada mau tangi, jaminan diunjuki itu dan ini tatap orang kada hakun mau tangi. Ada juga yang mau tangi bunganya berpuluh-puluh kali lipat, kada usah mau pikiran. Pas rahat parlunya duit, apakah genting benar misalnya bini kah beroperasi melahirkan, perlu duit puluhan juta, pas ada kana arisan 15 juta, pas bini hendak beranak arisan gugur, di situ berarti nang pasnya. Intinya apa? Tugas kita meminta, masalah kabul pabila Allah nang lebih tahu kayak itu. Wa an Salman radhiyallahu anhu, daripada Salman radhiyallahu an, qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu hayyun, maha hidup, karimun, lagi maha pemurah. Allah Ta'ala itu zat yang hidup, pemurah. Yastahyi, Allah Ta'ala itu malu. Malu kayak apa? Idza rafa'ar rajulu ilaihi yadaihi, idza apabila rafa'ar rajulu, rafa'a mengangkat, ar-rajulu oleh seorang laki-laki, ilaihi kepadanya, yadaihi akan tangannya. Ada seseorang menengadahkan tangan kepada Tuhan, mengangkat inya lawan tangannya nih, mengangkat. Si lelaki ini mengangkat tangannya meminta kepada Tuhan. Tuhan malu. Apa malunya? Ayyaruddahuma, bahwa menolak kedua tangan orang tersebut. Sifran khaiben, sifir dalam keadaan kosong, khaiben tidak ada apa-apa.
As-sifir bikasril muhmalah wa sukunil fa, dengan sukun dengan kasrah huruf shad, dengan sukun huruf fa, sifir. Artinya apa? Al-farig minasyai, kosong daripada sesuatu. Allah Ta'ala ini supan janabi. Allah supan apabila ada melihat seseorang mengangkat tangan, lalu tangan nang mengangkat ini hampa kada diberi napa-napa. Allah supan. Berarti bahasanya apa? Mun Tuhan supan kada memberi, berarti pasti pacang diberi. Pasti bian pacang diberi. Makanya jangan koler mengangkat tangan. Bilanya kita mau mengangkat, itu pertanda pacang diberi. Bila mau mengangkat, pertanda pacang diberi. Berdoa aja terus, apakah doa pian angkat aja terus, tunggu saatnya Tuhan mengabulkan. Berdoa tuh jangan bosan-bosannya. Biasa pian orang datang ke rumah ulun teman nangis. Guru ditolongi anak ulun guru wae panyabuan nangis umanya, tiap tuntung sembahyang nih guru kan ada apa permintaan lain nangis di rumah ulun, kan ada guru permintaan lain pada anak supaya anak tuh baik kayak orang Jawa, menangis tiap tuntung sembahyang jasidin aku mendoakan anakku supaya jadi orang baik. Tapi guru tetap menyabu sampai wah ini tarusakan doa pian. Jangan bemandak. Tunggu saatnya anak pian jadi orang baik. Tunggu saatnya. Yang penting tugas pian itu berdoa. Setiap muntung pian digerakkan untuk meminta, tangan pian digerakkan untuk mengangkat, itu pertanda Tuhan pacang memberi. Tunggu aja. Apabila kakina ada saatnya anak pian to insaf, ada saatnya, tunggu aja. Tuhok guruin abata tahun dah aku berdoa aja sidin. Oh sabar, tunggui pasti dikabulkan tuh pasti. Tunggu aja anak pian insya Allah jadi orang baik. Teruskan berdoa, jangan putus asa. Ini baya sudah kan melihat bata tahun berdoa kada kabul, lu ampeh ha. Biar aja lagi ya Allah yang jadi hantu kan jadi warek ke situ maraminya. Nah itu salah jadi kuitan nang itu. Tarusakan doa pian, tunggu apabila kaina Tuhan mengabulkan kayak itu orang hadangi aja. Dan kebanyakan pian alhamdulillah ada nang kita temukan pas kuitannya sudah mati anaknya hanya sadar. Ada juga pas kuitannya kecelakaan anaknya hanya sadar. Ada juga na imbah anaknya ngini nanti ranjah terak koma hanya sadar. Kada kau lagi nyabu kawan ranjah motor terak. Tunggu aja saat ijabah tuh ditunggu. Yang penting sabar. Jangan menggesak Tuhan. Jangan dibiasakan menggesak Tuhan. Pian tahu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini termasuk Nabi nang 25 nang wajib namanya kita hafal. Apakah Nabi Zakaria imbah kawin langsung beranak? Kada. Seumuran memang Nabi Zakaria itu kada kau beranak, nyambini nambah anak. Maksudnya Nabi Zakaria kada ada bisi anak. Berapa puluh tahun? Kalau tidak khilaf 20 tahun sidin berdoa hanya dikabulkan Tuhan. Nabi, Rasul, siapa nang kawan mengalahkan pangkat Nabi dan Rasul? Wali itu di bawah Nabi. Kayak apa aja tingginya pangkat wali, kada kawan menyasah Nabi. Rasul lagi sidin. Termasuk dalam 25 lagi yang wajib dihafal. Tapi 20 tahun minta anak hanya dapat. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau biarkan ulun sendirian. Engkau yang paling bagus memberikan ahli waris. Bari ulun ya Allah anak, jangan biarkan ulun sorangan. Puluhan tahun sidin berdoa, ternyata hanya Allah kabulkan. Dapatlah sidin anak lalakian, ismuhu Yahya.
ngarannya Yahya jadi nabi juga. Berapa puluh tahun? 20 tahunan kurang lebih. Siapa nih tak? Nabi, Rasul. Pian siapa? Maka hendak menggasak Tuhan. Ya Allah, hendak kayak mobil juga nah kayak orang. Mengkawa tuh minggu ini juga Tuhan ini nukar mobil. Ikam siapa? Pian siapa? Maka menggasak Tuhan minggu ini juga. Nabi Zakaria aja minta anak puluhan tahun hanya kabul. Kenapa kita nang kada siapa-siapa hendak menggasak Tuhan? Ngaca dong, ngaca. Bah, aku nih guru aja orangnya kada penyabaran. Mengkawa tuh berdoa, imbah menyambat, wah ini juga kabul. Oh, ingat Nabi aja puluhan tahun tuh Nabi nyar kabul. Nah, tugas kita cuma berdoa. Cepat atau lambat kabulnya itu urusan Allah. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazalat bihi faqatun, siapa yang tertimpa sebuah kesempitan hidup, fa anzalaha bin nasi, maka ia mengadu kepada manusia, lam tasudda faqatuhu, niscaya tidak disudahi kesempitan hidupnya. Nih, ini Nabi madahilah bila ada aja Nabi orang dapat kesempitan hidup, duit kada tapi ada, rajaki ngalih dicari, malamar gawian ditolak orang tarus, berdatang ke situ kamari kada orang mahirani, ini kesempitan hidup, sempit hidupnya. Fa anzalaha bin nas, cuma orang ni maadu lan manusia, adu aku ne buhannya aina pe nang kayak sakit pada kayap hidup, berduit kadede di rumah, beres mahurop gula tahu tang di warung, dede lagi saku di kampung ni nang sakit pada aku, gerunum beradu-aduan orang. Apa jawaban Nabi nih? Lam tasudda faqatuh, kada pacang ampih kesempitan hidupnya, beumuran pacang susah pian. Kenapa? Ma'adu lawan manusia. Waman nazalat bihi faqatun, siapa nang tertimpa sebuah kesempitan hidup, fa anzalaha billah, cuma inya ni ma'adu lawan Allah, fayushikullahu lahu birizqin ajil au ajil, fayushikullahu, maka mencukupi oleh Allah Ta'ala, lahu bagi inya, birizqin ajil, dengan rizki nang capat, au ajil, ataupun rajaki nang batempo. Nih resep dari Nabi. Amun ada aja Nabi orang hidup susah tapi maadunya kepada manusia, itu pertanda orang ini pacang susah saumuran. Nyatakan tak? Nah makanya muntong jangan calungap. Nyatakan binian lah. Oh binian. Nya narancak badu-badu tu binian. Kada panyabaran hidup. Mun kada lawan tetangga di HP tau gegerunom. Ulah status tahuan orang salaman. Kawan banyak di kontak beri ribu. Jangan dibiasakan kesempitan hidup kita itu jangan dikuya ke orang. Boleh menguya kalau memang tepat waktunya. Misalnya untuk mencari jalan keluar. Bercurhatlah lawan orang alim, guru. Ni ulun ni guru hendak jual nang kayak orang, hidup berkecukupan, nyaman nuntut ilmu, nyaman beribadat, bari ipang ulun amalan. Nah itu boleh nang ini kada pang dikuya ke situ kamare. Bila mau gegerunom tak kumpulan hujung ambin menguya nasib tak. Apa menguya nasib? Memangnya pian menyambat nasib di hujung ambin to mau ubah lah. Kada pacang berubah, nang ada malah bisa ditumpalak kurang. Nang apalih jurang pasalahmu maka susah beumuran. Kada supan lah seorang. Sako ja abah mau bahari katulahan apa kalih ejar. Habis malalar kakuitan yang sudah mati. Jangan dikuya. Nah makanya orang bahari itu bisi prinsip napa?
biar bungkas di parut, asal jangan bungkas di muntung. Orang bahari kesusahan di dalam rumah, kada mau orang menguya keluar rumah, karena kadang-kadang manusia ini jauh memberikan jalan keluar, malah manusia ini menjadikan kita bahan sasambatan inya. Banyak manusia nang kaita, gara-gara kita mengisahkan kisah kita lawan orang, pas jadi sesambatan orang di hujung ambin, di hujung warung. Kamu tahu lah jurang di kampung nek, nang paling susah ya si anongin tak sambati orang, ya amtulih ja penyialan banget seikong terhidup jar, habis malah lari sambati, gara-gara napa? Kita bang berkisah ke orang. Pasang bujur-bujur, tidak semua manusia senang dengan curhatan kita. Ada berataan orang ketujuh. Kadang-kadang manusia itu pas mendengar kita berkisah, inya kada hendak dengar. Aku mau aja dengar orang nih, orang berkisah kesempitan hidup inya aja. Nah, kada berataan orang ketujuh. Nah makanya pian jangan terlalu berkisah lawan orang. Berenai aja. Boleh pian berkisah kalau pada saat yang tepat. Misal berkisah lawan kawan, kawan ini amanah orangnya. Nah kawan aku nih mau kada mau berkisah lawan ikam, aku nih hutang banyak, baras mahurup, pahumaan tahun ini kada berhasil. Mbah itu aku nih apa ngarannya lawan keluarga banyak benar menumpuk hutang, sudah di mana-mana gali lubang tutup lubang. Aku nih bercurhat lawan ikam, nah kawa kayak ikam maulahkan jalan keluar. Nah itu kan apa? Karena hendak mencari jalan keluar. Mun sakedar pian berkisah-kisah di ujung ambin, memberi supan pian seorang. Jangan dikisah, berenai aja, berenai. Lalu pangkamana guru ba'du-adu. Nih Nabi memberikan resep, fa anzalaha billah, inya ma'adukan kepada Allah. Ba'du-adu itu disajadah. Disajadah ba'du-adu. Tengah malam orang lain guringan, kita bangun. Orang lain bangunan, kita guring. Ada mau berduit juga. Orang lain guring, kita bangun. Jam 2 bangun kita nih. Maaf Pak, curhat lawan Allah. Ya Allah, nangis di sajadah. Pian pencipta alam, pian yang paling tahu di alam ini dengan permasalahan apapun. Pian yang menciptakan masalah, pian juga yang menyelesaikan masalah. Ulun ya Allah kada daya upaya, ulun hanya bisa ma'adu lawan pian. Tetesan air mata ini cukup kiranya mewakili isi hati ulun yang sedang galau. Andai ulun ceritakan kepada batu, mungkin batu pun ikut menangis ya Allah. Oh marayu Tuhan tuh terserah kita Jangan marayu tuh lawan pala pacaran aja bisa. Sudah marayu ayang hee aja bang. Pipimu putih wahai sayangku, bercampur kemerah-merahan laksana Sayyidah Aisyah yang diberi gelar Humairah. Bibirmu tipis, gigimu putih seperti mutiara, dagumu bagai lebah bergantung, alismu bagaikan taji ayam. Kalau ibarat artis di televisi, wajahmu laksana Ashanti bininya Anang. Bisa benar marayo sang kekasih hati, kada bisalah marayo Tuhan. Maka Tuhan tuh ketujuh bila hamba ini merayu-rayu tuh Tuhan ketujuh mendengar curhatan si hamba. Tuhan tuh ketujuh. Orang lain guring, kita curhat kepada Allah. Nangis pian, Allah pasti melihat tangisan tersebut. Allah mengetahui maksud dari tangisan kita. Dan insya Allah Allah memberikan jalan keluarnya. Asal ma'adunya lawan Allah. Pernah ada satu cerita. Cerita ini berasal dari Pulau Sumatera. Orang ini bahari bos, lalu bangkrut. Bos tuh bisa juga bangkrut. Bilanya bangkrut, ampe jadi bos. Mantan bos. Bos bangkrut. Karena lagi inya jadi bos, gawiannya ini menantang Allah terus. Sembahyang rancak tak tinggal, mbah nu tulak ke diskotik. Cama-cama muka warung jabla itu seben malam antoy. Bos
Ketika bos ini mengalami kebangkrutan, hutangnya ada di mana-mana. Hutangnya ada di mana-mana. Ketika masalahnya tambah banyak, bininya minta cerai pulang. Tambah berat nih masalah. Sudah duit kada tapi ada di tangan. Hutang orang menagih muka belakang, bini pulang minta talak. Samut kepala. Ketika bini minta talak, tambah lagi napa? Anak tidak diperbolehkan sekolah oleh gurunya. Kenapa? Sudah 3 bulan menonggak SPP. Kada boleh sekolah aja gurunya. Tambah kacau pikiran. Ketika pikirannya tambah kacau itu pian, ia sudah mengambil pisau. Hendak bunuh diri. Pisau itu sudah di tangan. Nah, baandak dana di urat nadi. Kayak ini sudah kadada lagi dah jalan keluar nih. Baik mati hak ranai. Parak dah gentalnya tangannya. Sikit lagi gentalnya. Timbul geretek hati nang baik bersuara. Oi si Ano, jangan kayak itu ikam. Binimu masih ada harapan untuk berbulik. Kan belum ikam jatuhkan talak. Anakmu masa depannya masih panjang. Kenapa ikam hendak bunuh diri? Kayak apa anak ikam menghadapi kehidupan mau ikam kadada? Lapasnya lading tadi. Kada jadi bunuh diri. Ujung-ujungnya kemana? Di tengah pikirannya galau, kacau, mamau, camuh, buyak, maok. Habis nih di otak ini udah menyerabut pikiran. Terdengarlah suara orang adzan, orang ma'ayat. Jam 4-an sebelum subuh. Batis ini melangkah menuju masjid. Ketika menuju masjid, sambil berjalan di tengah jalan, orang itu berucap, lawas leh sudah aku kada suah ke ini. Lawas kada suah jajak masjid. Selama sugih kada bisa jajak masjid. Ini nah hari pertama hendak ke masjid pulang. Sambil berjalan, ambil titik banyu mata menyadari kesalahan yang dahulu. Maka orang ini kemudian masuk dalam masjid. Tiba-tiba hatinya terasa nyaman, adem hati. Hutang menyerabut hilang, bini minta talak hilang, anak nang minta bayar SPP hilang. Pikirannya fokus menuju kepada Allah. Nangis ketika ia sembahyang sebelum adzan subuh masuk. Ia melaksanakan sholat sunat. Nangis di sajadah. Perasaan itu bujur-bujur diutarakannya kepada Allah. Ya Allah, ini hamba ini rahatan takapit. Kiri kanan muka belakang masalah menyerabut. Hanya pian ya Allah satu-satunya jalan keluar. Siang tadi hampir dah ulun bunuh diri. Malam tadi hampir dah ulun bunuh diri. Tapi alhamdulillah pian masih menyelamatkan ulun. Hanya pian ya Allah satu-satunya harapan ulun. Tuntong sembahyang azan orang subuh, menyunat inya qobliyah subuh, umpat sembahyang subuh berjamaah, nyamannya jarnya hati. Lawas kada suah ke ini. Han, napa rajin di warung jablay maantoy taros. Akhirnya orang ini tuntong sembahyang, bawirit segala macam, imbas subuh baca waqiah inya, melihat Quran, maambil Quran, baca waqiah. Lalu turun pada masjid, ada orang mengemis. Subuh-subuh ada orang mengemis. Inya nih di kantong ada berduit berapa puluh ribu ada. Melihat orang minta untuk sarapan pagi pak, kasihan. Calok inya ke kantong. Lawas dejanya akun di desuah bersadakah. Rajin bersadakah wan jablay tarus. Ini lawas dah kada suah bersadakah nembujur nih lawas dah. Calok kantong ada 20.000 dibagi 2 10.000. Nih untuk pian sarapan. Dengan ikhlas inya memberiakan itu. Padahal seorang gin perlu duit juga. Tapi ikhlas benar. Pas inya mulai turun pada pelatar masjid, melangkah, turun, akhirnya di jalan tatamu kawan. Pas tetamu kawan, ikam si Ano kah? Ingat lawan aku, jakawan tadi.
Siapa leh ikam jar? Nang ngaran banyak bisi hutang lo ingat lagi wan orang. Siapa leh ikam jar? Waduh kawan-kawan, kenapa kan ingat wan aku? Aku ini kawan ikam waktu jadi kontraktor. Ingat lah ikam. Oh iyalah. Pas kita menggawi anu semalam ikam bosnya jadi kontraktornya. Nah ingat ha. Kamana pian? Ulun nih kebelujuran ada bisnis di sini. Ada bisnis. Nah bisnis ini kada kawa ulun menggawi sorangan. Ulun perlu bantuan kawan yang berpengalaman. Kebetulan tatamu pian. Pian ini sudah kawan ulun mulai bahari. Nang lawas tinggalam kada ada habarnya lagi. Kemana aja selama ini ada aja aku. Cuma rancak maantoi di warung Jablay tadi. Jadi jar kawan, kenapa ikam? Bolehlah janya aku curhat. Boleh aja kawan. Biniku kada ada lagi di rumah. Anakku tuh kada sekolahan nih, karena kada kawa masuk sekolah, SPP kada ada bayar. Itu orang pacang managi hutang lawan aku hari ini juga. Bila aku kada kawa bayar, rumahku pacang disita. Di mana aku berdiam? Karena ikam kawanku membawai bekerja sama, kawalah kikira ikam menolong aku. Oh aja kawan, gampang. Ikam perlu berapa? Wah, langsung hati ini. Wah bahagianya tuh minta ampun pian. Ikam perlu berapa? Kada banyak ujarnya. Hari ini aja mun pian kawan memberi salawi juta, aku himong benar. Oh gampang, jangan salawi. 50 juta aku beri hari ini. Asal ikam hakon jadi kawanku menggawi bisnis di sini. Siap jarnya. Yes, the best, thank you. Akhirnya apa? Berduit si Anca nih salawi juta di tangan. Ketika sudah berduit salawi juta, beda lah jalannya. Tadi itu lama limbah itulah kama Sigit. Ini sudah dapat cash salawi juta, maka jalannya pun berbeda. Oh, ketika duit salawi juta sudah ada di tangan, anak langsung disuruh sekolah. Nak, SPP ikam 3 bulan berapa? 300.000 bahai. Bayar cash 6 bulan sekalian. Supaya kena minik lagi mikirakan. Hutang pacang ditagih orang. Hari ini juga wajib bayar 10 juta. Kan masih ada di tangan. 10 juta cash, bayi orang datang cash, kada jadi rumah disita. Bini minggat dari rumah tuntiinya. Datanglah inya. Kawadah bini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nyam bini? Mun kasini kada ada membawa jalan keluar, kada usah. Boh jenya laki. Iya bener ini. Jadi anak si Dini berdua pian, anak si Dini berdua. Nang taganal tadi na SPP tatunggak 4 abahnya, nang halus 4 umanya. Jarnya bini kedusah lagi dah kita bebulikan, mau juga sudah. Kayak dia juga hidup sakitnya, dusah lagi. Sabar umanya ay, sabar. Nya anak beemok, anaknya nah halus neh. Ma ulun kada hakon pisah lawan AA. Kan kakaknya 4 abahnya. Nyambini nih nya umani melihat ading kada hakon tak pisah kakak, hatinya pun pecah. Mana ada kuitan sanggup melihat anak menangis kayak itu. Akhirnya napa? Bininya pun mau bebulik. Jarnya laki, alhamdulillah Monika mau bebulik. Tenang aja ya ngai, ini duit 15 juta masih ada di kantong. Nah, mulai hari itu lelaki tersebut alhamdulillah hidupnya mulai merintis kembali dan kemudian orang ini kembali menjadi bos. Ini terjadi di Kepulauan Riau kejadiannya. Dan kenapa inya berhasil melewati permasalahan hidup? Karena inya ma'adu lawan Allah. Tangisan air matanya ini membuat Allah menjadi kasihan melihat inya. Akhirnya Allah berikan jalan keluarnya. Dintu juga kita ada bisi masalah apapun, tangisan air mata inilah sangat bermakna ketika kita menumpahkannya di sajadah. Angkat tangan, minta kepada Allah, Allah pasti mengabulkan. Nah, dinta. Itu lain kisah Indosiar lah, lain. Itu kisah nyata angin tak di Sumatera kejadiannya. Sedikit kena. Paman sarrahu ayyastajiballahu lahu
inda syadaidi wal qurabi, paman sarrahu, maka siapa yang senang atau ingin ayyastajiballahu lahu, bahwa mengabulkan oleh Allah bagiinya doa-doanya nih inda syadaid, ketika inya susah, wal qurab, qurab tuh apa ya, kurab, apa arti kurab? Kurab kurab itu jamak daripada kurbatun, kurab. Cuma bila kurab di wadah kita kawannya panau getal atau bekurap jasekong. Kurab itu kesempitan hidup, kesempitan hidup, kurab, kesakitan hidup. Dasar sakit bekurap tak? Gatal bila sudah malam loh nak menggitar aja gawian, nah kurab sangkadi itu kawannya aja tak. Laisal pata bila sangkadi, tidaklah dinamakan seorang pemuda bila kada basangkadi. Fa idza gataltum pagaruha, apabila gatal oleh kalian maka garuha. Siapa nang hendak Allah Ta'ala kabulkan doanya saat waktu genting, saat waktu sedih, saat waktu sempit, fal yuksir minad doai firraha, maka hendaklah memperbanyak daripada doa di waktu lapang. Rahatan kita lapang nina, kada ada bisi masalah, banyak iba doa. Bilanya rahatan lapang kita katuju berdoa, pas kaina dapat musibah lalu kita berdoa lakas kabulnya. Karena orang ini rahatan senang berdoa terus, pas terdapat kesempitan hidup langsung aja diijabah Tuhan. Nija Tuhan mulai lagi inya sanang tatapai ingat wan aku, apalagi rahatan sadih nih makinnya himong bener aku mau inya meminta, lakas dikabulkan oleh Allah. Wala yaruddul qada'a illa du'a'u, dan tidaklah tertolak dan tidaklah menolak akan qada keputusan Allah illa doa, kecuali doa. Fa'alaika bid doa, maka sayogianya lah kita ini berdoa, khossatan akhiral lail, khususnya pada akhir malam, in qadarta mun ikam mampu, wa ba'da salawatil maktubati, dan sesudah sembahyang fardu. Jadi resep supaya doa kita diijabah oleh Allah, rahatan kita parlu benar, itu amalannya berdoa terus, rahatan kita senggang, rahatan kita lapang, rahatan kita nyaman, berdoa terus. Kaina bila kita tak dapat nang kada nyaman, bila tak dapat kesempitan hidup, di situ kita berdoa, Tuhan lakas mengabulkan doa kita. Apabila jasidin berdoa tuh nanti bagus di akhir malam, sepertiga malam nang akhir, mulai jam 2 sampai mendekati subuh, atau imbah sembahyang fardu, itu tempat-tempat doa mustajab. Nah, hingga situ dulu, kena kita sambung pada kajian yang akan datang. Ulun minta rela, tadi ulun sudah menjamak sembahyang isya, jadi kena pian ulun nimbah tuntong ini langsung bulik, karena di Banjar ada acara haul Abuya Al Habib Hasan Baharun bersama anak-anak beliau. Jadi kita hendak cepat hadir di sana, dan minta maaf anak-anak hari ini jangan bersalaman. Ulun langsung masuk ke mobil aja. Minta ridho, minta halal, mudahan hadir berataan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, qabul berataan hajat, nang mana tahutang lakas lunas, nang mana garing lakas ampe, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak anaknya Pak Asian, solehin solehat, kita beratan hidup berberkat, selamat, bahagia, sukses dunia sampai akhirat, hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga bighairi hisab, takumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.